Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Okay. Morning, sir. So in the last class, we were discussing about alternating current fundamental. Okay. So in that class, we have seen how to generate AC current or voltage. So we have discussed about this diagram, and so it was like from north pole to south pole, flux will be flowing, and when your conductor cuts those flux, EMF will be generated, and it is rotating in anti-clockwise direction. And we have seen when at each 90 degree of rotation, what happens to the waveform, or what happens to the alternating current or voltage. So we have discussed this, and we have seen that whenever conductor is parallel to magnetic flux, it will be generating maximum amount of EMF. And whenever the conductor is perpendicular to the flow of flux or the direction of flux, the EMF generated is zero. So that is what we were discussing about alternating current generation, and we have seen this waveform also. And each waveform will be having positive and minus negative half cycle, and one positive half cycle along with one negative half cycle together, we will call it as one complete cycle. Then we have seen how to represent sine wave. There are different mode: time mode, degree mode, and radian mode. Then later we have seen what is cycle, what is frequency, and what is the relationship between cycle and frequency, that is f is equal to 1 by t or t is equal to 1 by f, and what is the equation for omega 2 pi f, and what is instantaneous value of a waveform. So instantaneous value means at each instant. So if you draw a waveform like this, if you want to know what is the value at t1 instant, and then what is the value of t2 instant, what is the value of voltage at t3 instant, you can substitute the value of omega t in this equation and find out what is the value of voltage at that particular instant. Then we have seen what is peak value. So this is peak value in the case of positive half cycle, this is peak value in the case of negative half cycle. And then we have seen what is peak to peak value. From positive maximum to negative maximum, we call peak to peak value. Then we have seen what is RMS value and average value. Okay, so the importance of RMS value. ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാമോ? Why we are going for RMS value? ആരാണ് പറഞ്ഞു തരാം? Anyone? What is the difference between average value and RMS value? ആരുമില്ല? Am I audible? Yes, average value DC. Average value means, what is that? DC എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ DCന്റെ വാല്യൂ ഡിസിന്റെ വാല്യൂ അല്ലല്ലോ, അത് RMS അല്ലേ? ആവറേജ് വാല്യൂ എസിൽ 0 ആയിരിക്കും. എസിന്റെ കേസിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലെ ഓരോ വാല്യൂ, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലെ ഓരോ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസും മൈനസും വരുന്നതുകൊണ്ട് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യല്? How to calculate average value? Either we will be taking positive half cycle or negative half cycle അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെയോ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. കറക്റ്റ് അല്ലേ? Okay. Now how to write the equation for finding average value of this? 1 by t. അല്ലല്ലോ,
average value, V average. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂയിൽ എടുത്തിട്ട് ആ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അതിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? സോ വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് മീൻ വി ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ 1/t, കറക്റ്റ്? അതായത് നമ്മൾ ഈ വേവ് ഫോമിനെ മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള വാല്യൂസ് വി വിൽ ബി ആഡിങ് ഓൾ ദിസ് instantaneous value and then we will divide it by t so that we will get average value. So divided by t I am writing first, then I am integrating ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ. okay. So here the problem is, if I find average for complete t cycle or for t duration, what will happen? The average will become 0. So I have to go for either 0 to t/2 or t/2 to t. അല്ലെ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് average value of positive half cycle, what I have to do is I have to find average from 0 to t/2. So I am dividing it by t/2. t എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് t കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ? t കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിനെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈ 0 മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള സൈക്കിളിനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ് വൺ. ഇഫ് ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ, വാട്ട് എവർ വാല്യൂ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഈസ് 0. So I am taking only the first half of the waveform, or I can take second half. Okay, so if I take first half, I have to write 1/t/2, or else if I take the second half also, I have to give like 1/t/2. അല്ലേ? കാരണം എന്താ, ഞാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ്. So while writing integration, I have to write 0 to t/2. That means from 0 to t/2, I am adding all the value, all the instantaneous value, that is sin omega t. Okay, if I use the second half, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ ആവറേജ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് t/2 to t ആവറേജ് കാണണം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? Okay, that was about average value. But the problem of average value is it is not so useful. But we have one more term like RMS value, root of mean of squares of all instantaneous value, RMS value, root mean square value. That is how it is calculated. Means if I have a waveform like this, this is my waveform. It is also from 0 to t. It is represented in time mode. So this is t/2. This is the maximum value Vm. So if I want to find out Vrms, that is RMS value. First, what I have to do is all the instantaneous value from 0 to t. That is, I am integrating Vm sin omega t. Before that, what I have to do is look at this term RMS. First, I have to find out square of this. If I do not find square കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ? സോ ഓക്കെ, സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ 0 ആവൂല, സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ 0 ആവും. ബിക്കോസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മീൻ, എൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0 അല്ലേ? കാരണം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പോസിറ്റീവിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു, നെഗറ്റീവിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു. ഇഫ് യു ടേക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ്, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബിക്കം, ദ ടേം വോണ്ട് ബിക്കം 0. So first I am finding square of all instantaneous value Vm sin omega t, that is I am integrating from 0 to t. Then I am taking mean value by dividing it by t. കാരണം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ എടുത്തു, then I am dividing it by t. That means first I have squared, then I found mean value, then finally what I have to do? Finally I have to find square root. So this is the equation for RMS value. Okay, so it is correct. Okay, instead of
instantaneous value v square t, I have written the formula Vm sin omega t. So okay, V of t is equal to Vm sin omega t. So this was what we were discussing in the last class, and we have seen what is RMS value. The concept of RMS value is like when we are giving a DC supply, it will generate some amount of heat. For generating that much amount of heat, how much AC power or AC voltage we have to give? That is about VRMS. Okay, that means for generating, I can say like 40 degrees Celsius radiated temperature, I am giving a voltage of 10 volt DC, and for generating the same 40 degrees Celsius, sometimes in AC, I have to give some other value. So what is that value? That is the meaning of, that is what it is mean by RMS value. Okay, ഇപ്പോൾ RMSന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Okay. Now we will find out what is that actual value. Okay. So this was the equation. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ RMSന്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതുക. എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതി വന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. So RMS value. So I am writing the formula of VRMS, that is square root of 1 by T 0 to T V square of T dt. So that is the formula what we have learned. So in this formula, what I am doing is, I'm just converting the waveform in time mode to which mode? Radian mode. Okay. So instead of in time mode, it was like 0, T by 2 and T. In radian mode, it was like 0, what was this? Pi and 2 pi. So instead of T, I am writing 2 pi, because instead of T here I have 2 pi. And here also instead of T, I am writing 2 pi. So the same formula is converted. So 1 by 2 pi integral of 0 to 2 pi. That means in time mode, the maximum time for a complete cycle was T. Same way in radian mode, the maximum time for completing one cycle is 2 pi. So I have changed this equation which is in time mode to radian mode. So instead of T, I am writing 2 pi. Again here also instead of T, I am writing 2 pi. So 1 square root of 1 by 2 pi integral 0 to 2 pi. Instead of V of T, instantaneous value, we know the formula of instantaneous value. V of T is equal to Vm sin omega t. So it is completely in radian mode now. Okay. So V of T is equal to Vm sin omega t. So it is actually square we have to take. So I have taken the square, Vm square sin square omega t d omega t. Okay, first step എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും? Yes, sir. രാകേഷ് മനസ്സിലായോ? Yes, sir. മനസ്സിലായി. Okay, in the second step, what I am doing is, I have taken, Vm is actually constant. Okay, നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ മാറില്ല. പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് വി എം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലേ? പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മൾ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആണോ? Okay, so this is our actual peak value. So this will not change. നമ്മൾ വേവ് ഫോമിൽ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാ ചേഞ്ച് ആവുക? വി എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, പീക്ക് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സൈനിന്റെ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഓർ പൈനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുക. ക്ലിയർ ആണോ? പോരാ, കോൺഫിഡൻസ് പോരാ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ V of t, that is instantaneous value, is equal to Vm sin omega t. So in this case, peak value എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് Vp or Vm I can write. So this will not change. Maximum value, അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലോ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലോ ഉള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവില്ല. ഓക്കെ, സോ Vm or
P is constant. Only thing that will change is omega and T. So this ഈ ആംഗിളിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് വരിക. ആ വാല്യൂവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സൈൻ വേവിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുക. സോ ഹിയർ Vm is constant. So what I can do is I can take Vm outside. I can take Vm outside. So this Vm is taken outside. Now this will come goes here. Okay. Also I can say that in the particular term Vm there is no omega t term, so I can take Vm outside. So outside of integral, not outside of square root, outside of integral. Vm I have taken outside, so Vm square divided by 2 pi, then integral 0 to 2 pi sin square omega t d omega t. Now about sin square. എങ്ങനെയാണ് സൈൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കുക? നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. നിങ്ങളാണ് ഇപ്പം മാത്സ് പഠിക്കുന്നത്. പറ. ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ സൈൻ സ്ക്വയറിന്റെ? ഇല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു substitute. We have a formula for sin square omega t, that is this one, 1 minus cos 2 theta. If sin square theta I can substitute like this, sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. So this is the formula. Okay, ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫോർമുല? ഇല്ല, ഒരാളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്? മനസ്സിലായാ? ഇങ്ങനെ കുറെ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഈസ് വി ഹാവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് സൈൻ സ്ക്വയർ omega t into 1 minus cos 2 omega t divided by 2. And while doing the integration, ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ? Yes sir. Okay. So while doing the integration, what I have done is I have taken Vm square. I have written Vm square like this. Then I have taken 2 this side. ഈ 2നെ എന്തായാലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 2നെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Vm square divided by 4 pi integral of 0 to 2 pi 1 minus cos 2 omega t d omega t. Okay, now I am going to perform the integration. So I have written the term like this. So what is the integral of 1? Integral 1 ന്റെ integral എന്താണ്? വണ്ണിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ഒമേഗ ടി ഈസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി കോസ് 2 ഒമേഗ ടിയുടെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ 2 ഒമേഗ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 അല്ലെ? കോസ് തീറ്റയുടെ ഇത് വരുന്നത് കോസ് 2 തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ 2 തീറ്റ ആണ് വരുന്നത്. സോ സൈൻ 2 തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ് വരുന്നത്. സോ കോസ് 2 ഒമേഗ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് 2 ഒമേഗ ടി ഡി ഒമേഗ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 2 omega t divided by 2. Okay, so this has to be done from limit 0 to 2 pi. Okay, again I have done this step, and then again what I am doing is instead of omega t I am substituting 0 and 2 pi, the upper limit and lower limit I am substituting. So 2 pi minus 0. So I have to substitute, first I have to substitute 2 pi to this link, and then later I have to substitute 0. First upper limit I am substituting, that is instead of omega t I am substituting 2 pi minus sin 2 into 2 pi, that is actually 4 pi divided by 2, minus instead of omega t now I am substituting the lower limit, that is 0 minus sin 0 by 2. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ സ്റ്റെപ്പ്? Sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Now അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? What is the value of sin 0? 0. Sin 0 is 0. Okay.
സൈൻ 0 0 ആണ് നമുക്കറിയാം. സോ ഐ ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് ടേം. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 4 പൈ? 4 pi means 720. Sin 180 is 0. So sin 360 also 0. Sin 720 also 0. So this term also 0. എങ്ങനെ 1 ആവുക? സൈനിന്റെ കേസിൽ സൈൻ 90 ആണ് 1 വരുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. Sin 4 pi is 0. Now you have what? This is actually 0. So what left with you is 2 pi. So the term is Vm square divided by 4 pi into 2 pi. So I can cancel pi and pi. Then this term also. So it is actually Vm square by 2. Square root of Vm square by 2. If I again eliminate the square root means square root of Vm square is Vm and square root of 2 is root 2. So the RMS value, the equation for finding out the RMS value is this one. Clear alle? Yes sir. Yes sir. Okay. ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് മാത്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മാത്സ് ലോജിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പറ്റില്ലേ? ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം, യു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് ഫോർമുല, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് കോസ് 2 തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ആ ഫോർമുല അറിയണം. സിമിലർലി ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് 2 തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു sin 2 theta divided by 2. So if you know this 2 formula, you can do the complete derivation. Now RMS value of an AC waveform, it can be calculated using this formula. That is Vm. Vm എന്തായിരുന്നു? Vm എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താ? പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെ? If you divide root 2, if you divide peak value by root 2, then you will get what? RMS value. Okay, so if you calculate what is root 2, root 2 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? root 2 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1.414 അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സംതിങ് പീക്ക് വാല്യൂ, അതായത് ഇതാണ് പീക്ക് വാല്യൂ. ഇതിനെ 1.4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മളെ എന്ത് വരിക? RMS വാല്യൂ വരിക അല്ലേ? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ലൈൻ വരിക. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എക്സാക്ട് ഹാഫ് വരും. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 1.414 കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ RMS വാല്യൂ. ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പറയണേ. ഓക്കെ, ആവറേജ് വാല്യൂ, ഐ എം ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ടു ദ ഡെറിവേഷൻ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് AC വേവ്ഫോം. സോ ദ ഫോർമുല ഫോർ ആവറേജ് വാല്യൂ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു if you include positive and negative half cycle, the average value is 0. So we have to go for either positive or negative. So formula for average value we have already written. So this is the formula. അല്ലെ? ഈ ഒരു ഫോർമുലയല്ലേ നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിന് നമ്മൾ റേഡിയൻ മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാ വരിക ഫോർമുല? കാരണം ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ മറ്റേ ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാ ഇതിനെ റേഡിയൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക? 1/2 pi by 2 integral 0 pi by 2 Vm sin 1/2 pi by 2. 2 pi by 2 ആണോ pi by 2 ആണോ? ഏതാ വരിക? ഓക്കെ, 1 I can write pi by 2 അല്ല 2 pi by 2 അല്ലേ?
Okay, that is actually 1 by pi. അല്ലേ? 1 by 1 by pi. Then integral 0 0 to to t by 2. pi by 2. pi by 2 ആണോ pi ആണോ വരിക? Pi. ഓക്കെ, ആ വേവ് ഫോം നോക്കണം. അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വരക്കുക? ഇതാണ് 0. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി t by 2. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി t. ഓർ ഇൻ റേഡിയൻ മോഡ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് 0, ദിസ് ഈസ് pi, ദിസ് ഈസ് 2 pi. അല്ലേ? കാരണം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം sin 90 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് sin 91 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത്. അല്ലെ? sin 90ന്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 90 ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തത് 180 ആയിരിക്കും, പിന്നെ 270, പിന്നെ 360. സോ 2 പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? പൈന്റെ വാല്യൂ 180 ആണെങ്കിൽ 2 പൈ എന്ന് പറയുന്നത് 360 ആണ്. അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V average is equal to 1 by pi integral of 0 to Vm sin omega t dt. dt ആണോ d omega t ആണോ? omega t. ഓക്കെ, ടൈം ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ dt എന്ന് എഴുതാം, റേഡിയൻ ആംഗിൾ d omega t എന്ന് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇനി എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യാം? ഇന്റഗ്രേഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കുക? ഓർത്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1 by Vm by pi എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ അല്ലേ? Vm by pi ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to pi sin ഒമേഗ t d ഒമേഗ t. സൈനിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താ? മൈനസ് കോസ്. കോസ് ആണോ മൈനസ് കോസ് ആണോ? മൈനസ് കോസ്. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്ക്. ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ക്വയർ ചെയ്യണ്ട. അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ ഏതിനാ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? RMS വാല്യൂല് RMS എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട്, റൂട്ട് ഓഫ് മീൻ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ അല്ലേ? ആവറേജ് വാല്യൂല് കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പോയത്? RMS വാല്യൂലേക്ക് പോയത്. ആവറേജ് വാല്യൂന്റെ കുഴപ്പം എന്തായിരുന്നു? പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു അല്ലെ? അത് ആ നെഗറ്റീവിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ? RMSലെത്തുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആവറേജിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെയോ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെയോ മീൻ എടുത്താൽ മതി. അതാണ് ആവറേജ്. ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ആവറേജ്, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ആവറേജ് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ്. 2Vm by pi. കിട്ടാത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫുൾ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഫോർ ഫുൾ സൈക്കിൾ വി ആവറേജ് ഈസ് 0. സോ എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? സിൻസ് പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഏരിയ. ഓക്കെ, സോ നോർമലി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ആവറേജ് വാല്യൂ we will be integrating for a half cycle. So V average formula is 1 by pi integral of 0 to pi Vm sin omega t d omega t. So I have taken, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, ഞാൻ Vm പുറത്തെടുത്തു. Vm by pi integral of 0 to pi sin omega t d omega t. So integrate ചെയ്തു. Integral of sin omega t is minus cos omega t. So the limit is 0 to pi. So I am substituting minus cos pi minus cos 0. Okay, minus cos pi is actually it is Vm by pi minus of cos pi is cos 180 is minus 1
minus cos 0 is 1. So minus 1, minus 1. So I am checking this one, minus 2, it will come. So minus 2 minus this minus will cancel each other, and 2 Vm by pi is your average value. So V average is, the formula, V average is 2 Vm by pi. V RMS is, എന്തായിരുന്നു V RMS ന്റെ ഫോർമുല? Pm by root. Okay. Okay, we will learn. Okay, we have one more term. You can write this phase shift between two waveform. You can write heading phase shift between two waveform. Phase shift between two waveform. Okay, just ഞാനൊന്ന് attendance എടുത്തോട്ടെ. അഭിനന്ദ് കെ. Present sir. അഭിനന്ദ് എൻ പി. Present sir. ആദർശ് പ്രേമൻ. Present sir. ആകാശി ദിലീപ്. ആകാശ്. അലൻ കെ. Present sir. അമർനാഥ്. Present sir. ആനന്ദ്. Present sir. അർജുൻ. Present sir. ഹൃതിക്. Present sir. കാളിദാസ്. Present sir. മുഹമ്മദ് നവീദ്. Present sir. മർസൂഖ്. Present sir. ഷെറിൻ. Present sir. മുഹമ്മദ് സെയിൻ. ഓക്കെ, നിഹാൽ. Present sir. രാകേഷ്. Present sir. സാരംഗ്. Present sir. സായുജ്. Present sir. വിഷ്ണു കെ. Present sir. വിഷ്ണു സന്തോഷ്. Present sir. ഓക്കെ, ആകാശ് ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേവ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ ടു വേവ് ഫോം ഇൻ ദിസ്, ബോത്ത് ആർ സൈൻ വേവ് അല്ലേ? രണ്ട് സൈൻ വേവ് അല്ലേ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ വേവ് ഫോം മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. The blue color waveform reaches the maximum position at 90 degree, correct? But ഈ പിങ്ക് കളർ വേവ് ഫോം മാക്സിമം പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത് 90-ലല്ല, എപ്പോഴാണ്? 135-ലാണ്. ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ലൈക്ക് ദിസ്, എനിക്കിങ്ങനെ പറയാം, ഈ ബ്ലൂ കളർ വേവ് ഫോം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് 180 ഡിഗ്രിയിലാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആര് പിങ്ക് കളർ വേവ് ഫോം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിങ്ക് കളർ വേവ് ഫോം പിന്നീട് ഒരു 45 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നോക്കിയാൽ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ there is a 45 ഡിഗ്രി ഫേസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. എയും ബിയും തമ്മിൽ 45, എയും ബിയും വേവ് ഫോമും തമ്മിൽ 45 ഡിഗ്രി ഫേസ് ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ എനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്താൽ, എ ആണ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം ബി എയുടെ ബേക്കിലാണ്. അതായത് എ 0 ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആര് 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? ബി 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എക്ക് 45 ഡിഗ്രി ബാക്കിലാണ് ആരുള്ളത്? ബി അല്ലെ? ഇനി ബി ആണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബിക്ക് മുന്നേ ആര് 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എക്സ് 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് ബി ഈസ് റെഫറൻസ്, എ ഈസ് ലീഡിങ്. എ ബിനെക്കാളും ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റില് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു 60 ഡിഗ്രിയിൽ ആണ് പീക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ ദിസ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് മീൻസ്
ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? ആരാണ് ആദ്യം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? എ ആണോ ബി ആണോ? ആദ്യം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ബി അല്ലേ? ബി ആണ് ആദ്യം 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ട ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ 0 ക്രോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് എ 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആദ്യം മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്നത് ബി ആണ്, പിന്നീടാണ് എ മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്നത്. പിന്നെ 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ബി ആണ്, അതിനുശേഷം 30 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എ 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് എ ഈസ് റെഫറൻസ്, എനെ റെഫറൻസ് എടുത്താൽ ബി ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബി ആണ് മുന്നിൽ. ബിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്താൽ ആരാണ് ബാക്കില്? എ ആണ് ബാക്കിൽ. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ വരച്ചത് എ എന്നുള്ള വേവ് ഫോം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫോം ആദ്യം ഞാൻ വരച്ചു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് ബി എന്നുള്ള വേവ് ഫോം വരച്ചത്. അപ്പം ബി എന്നുള്ള വേവ് ഫോം ഞാൻ നോക്കി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇതിന് മുമ്പേ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അല്ലെ. മുമ്പ് ഇതിങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വന്ന് 0 ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബി ഉണ്ട്. ബി എ 0 ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബി 0 ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. എ പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോഴും ബി എന്താ ഉള്ളത്? നെഗറ്റീവിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു 45 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ആര് 0 ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? ബി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതായത് എ 0 ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ബി 0 ക്രോസ് ചെയ്തത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓട്ട മത്സരമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ എ ആദ്യം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തി, അതിനുശേഷമാണ് ബി ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാ ലീഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം? എ ആണ് മുന്നിൽ പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തി. എ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസിലാക്കി എടുത്ത ബി എയുടെ ബാക്കിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഒരു ഓട്ട മത്സരമാണ്, എ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തി അല്ലെ. അപ്പം എ ആണ് ജയിച്ചത്. അപ്പം ബി എത്തിയിട്ടില്ല, ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം ബി ബാക്കിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ എനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്താൽ ബി എയുടെ ബാക്കിലാണ് അല്ലെ. അപ്പം ബി ഈസ് ലാഗിങ്. എ മുന്നിലെത്തി, ബി ലാഗ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ബിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു. ബി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? എ ഓൾറെഡി പാസ് ദ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ അല്ലെ. ബി നോക്കുമ്പോൾ എ ഓൾറെഡി ഫിനിഷിംഗ് ലൈന് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്? എ ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ആദ്യം 0 ക്രോസ് ചെയ്ത്, അതായത് ബി ആദ്യം ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ എത്തി അല്ലെ. എ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇതാണ് 0 ആണ് ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ എങ്കിൽ ഈ വേവ് ഫോം നോക്കിയാൽ ആദ്യം ബി 0 എത്തി, എ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. അതായത് ബി മത്സരം വിജയിച്ചു, എ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആരാ ലാഗ് ചെയ്യുന്നത്? ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ എത്താത്തത് ആരാ? ബി ആ. സോറി, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബി ആദ്യം എത്തി, ബി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടി, ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ എത്തി. പക്ഷെ എ ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം ബിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആരാ ബാക്കിലുള്ളത്? എ ആണ് ബാക്കിലുള്ളത്. അപ്പൊ എ ലാഗ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഇനി എനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എ കാണുന്നത് എന്താ? ഓൾറെഡി ബി ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്തു പോയി. അപ്പം എനെക്കാളും ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബി ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബി ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കേട്ടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് സെക്കൻഡ് അവർ വിഷ്ണു സാർ എടുക്കും, 4th അവർ ഞാൻ എടുക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ.